عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آپ لوگ جائیں دیکھیں، ضرور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، نیچے اس کی تفصیلات بھی دی جا رہی ہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں پر ہندوتوا گنڈوں اور دہشت گردوں کی جانب سے حملے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر 2-3 دن میں کسی نہ کسی ریاست سے کوئی نہ کوئی افسوسناک، وحشتناک خبر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں وہ ہریانہ کے میوات کی ہے، جہاں پر حسین نامی دیہات میں 20 سال کے ایک مسلم نوجوان جس کا نام وارث بتایا گیا ہے، اس کا بجرنگ دل کے گنڈوں نے بری طرح سے دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے اور حیوانیت کی انتہا کرتے ہوئے، درندگی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وارث کے اہل خانہ نے اس بات کو کہا ہے پولیس تھانے میں، کہا ہے کہ جو ہے قتل کی کچھ ہی دیر میں قتل کرنے کے وہ مناظر جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس کو بھی وائرل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وارث پر جو لوگ بجرنگ دل کے کارکنان ہیں انہوں نے ایک کار میں موجود وارث اور اس کے 2 مسلمانوں پر گالیاں دیتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ حملہ کرنے والی ویڈیوز کو جو اتھینٹک چینلز ہیں ان کی دکھانے کی وجہ سے اس کو عمر تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور یوٹیوب کے اپنے بھی کچھ الگ اس کے اصول ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مونو منیسر نامی شخص نے بغیر کسی وجہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گنڈے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے حملہ کیا تھا، اور اس وقت جو ہے ان لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجرنگ دل کے ان گنڈوں نے وارث کو جو ہے جان سے مار دیا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان تمام چیزوں پر کوئی کچھ بول نہیں رہا اور لگاتار مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گرامی، نفرت جس تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کرناٹک کو بھی آگ میں جھونکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور لگاتار VHP لیڈر ہو، بجرنگ دل کے لیڈران ہو، اور مختلف رام سینا، نہ جانے کس طرح کے نام رکھے ہوئے ہندوتوا کی تنظیمیں اس وقت ان کی جانب سے قتل عام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور گجرات فسادات کا تذکرہ کر کے بار بار جو ہے وہ اپنی کامیابی کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے گا کہ وشو ہندو پریشد کا ایک لیڈر اس نے کہا کہ 2002 کے گجرات فسادات نے ہندوؤں کے حوصلے اور قابلیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ہندو نوجوانوں نے BJP یووا مورچہ لیڈر پروین نیٹارو کے قتل پر مسلم جہادیوں کو مناسب جواب دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر BBC کی دستاویزی فلم کے خلاف ملک گیر ہنگاموں کے دوران ہندوتوا تنظیموں کا ایک لیڈر شرن پمپویل، اس نے کرناٹک کی ضلع ٹمکور میں بجرنگ دل کی شوریہ یاترا کے دوران یہ متنازع تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پیارے بھائیوں، ہندو برادری کبھی نامرد نہیں رہی، ہم نے دنیا پر اپنی طاقت ثابت کر دی ہے۔ یاد کریں کہ گجرات میں کیا ہوا تھا۔ ایودھیا میں رام مندر بنانے 58 جنگجو یا کار سیوک کی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، لیکن انہیں جلا دیا گیا۔ گجرات نے کیسا جواب دیا؟ کوئی بھی اپنے گھر نہیں بیٹھا، وہ لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور ہر گھر میں گھس گئے۔ 58 کار سیوکوں کے قتل پر گجرات میں کتنے لوگ مرے اس کی صحیح تعداد تو نہیں معلوم، لیکن گجرات میں تقریباً 2000 افراد کا قتل کیا گیا۔ اس سے ہندوؤں کی ہمت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خود جو ہے BJP کا لیڈر جو قتل عام مچایا گیا، اس کو جس ویڈیو کو جو ہے BBC کے
तमाम चीज़ों को छुपाने की और लोगों के सामने लाने की गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियों के ज़रिए से तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है, तो वहीं पर इस वक्त जो एक हिंदुत्व का और बीजेपी का लीडर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर जो है मान रहा है कि बीजेपी ने ये कत्लेआम मचाया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एतराफ़ के बावजूद इसकी ना गिरफ्तारी हो रही है और ना इस सिलसिले में बीजेपी लीडरान कुछ बोल रहे हैं। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इधर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शख्स ऋषिकेश साड़वे पर गुज़िश्ता रोज़ MIMDC को पुलिस स्टेशन में दफ़ा 295 के तहत गुनाह दाखिल किया गया और नारे गांव का साकिन मुलजिम ऋषिकेश साड़वे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ये बात इनमें आती ही नारेगांव के सोशल वर्कर शेख लायक शेख करीम ने ऋषिकेश साड़वे की इस पोस्ट की स्क्रीनशॉट्स लिए और MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में फरियाद की कि इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से उनके जज्बात को मजरूह किया गया है। इस पोस्ट की वजह से दो मज़ाहिब के बीच तनाव के भी इम्कानात हैं और शहर का पुरअमन माहौल ख़राब हो सकता है। शेख लायक शेख करीम की फरियाद पर ताज़ीरात हिंद 1860 के सेक्शन 295A के तहत ऋषिकेश साड़वे पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस तरह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो हिंदुत्व की ज़हनियत रखने वाले लोग हमेशा से जो उनको निशाना बनाते हैं और अलग अलग तरह के उन पर इल्ज़ामात आयद करते हुए उन पर गालियाँ बकने की कोशिश करते हुए ऐसे एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करने पर यह मामला इस वक्त सुर्खियों में आ गया है। इधर नांदेड़ से खबर आ रही है कि किस तरह से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाली एक मेहनती और बड़े लगन से पढ़ने वाली साइमा निखत ने जज के ओहदे पर अपनी मेहनत की वजह से आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से हाल ही में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। साइमा निखत मराठवाड़ा की वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार है जो जज के ओहदे पर फाइज हुई है। नांदेड़ के बलौली सेशन कोर्ट में बहैसियत ब्लीफ खिदमत अंजाम देने वाले शेख अब्दुल सत्तार की 4 लड़कियां और एक लड़का है। महंगाई के इस दौर में शेख अब्दुल सत्तार ने अपने बच्चों को आला से आला तालीम देने का बेड़ा उठाया। बड़ी बेटी ने D.Ed किया। तीसरे नंबर की साइमा निखत ने आला तालीम हासिल करके जज बनी, जबकि चौथी लड़की भी कानून की तालीम हासिल कर रही है। तो इस तरह से इस वक्त साइमा निखत बचपन से जो पढ़ाई में बड़ी तेज़ थी और उर्दू मीडियम से नांदेड़ की यूसुफिया उर्दू हाई स्कूल से तालीम हासिल की थी और 10वीं जमात में 85% से ज़्यादा निशानात भी हासिल करके इसी तरह आगे बढ़ती गई और अब जो है वो एक जज के मकाम पर पहुंचने के बाद पूरे इलाके में उनको जो है खुशी का इजहार भी किया जा रहा है, उनकी खिदमत में मुबारकबादी भी पेश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो है जज के लिए MLM का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके लिए कितनी कोशिशें होती हैं, मेन वगैरह पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू का सेक्शन होता है। तमाम चीज़ों को पार करके जज के ओहदे पर फाइज होना कोई मामूली बात नहीं है। उनकी इस कामयाबी पर जो है उनको मुबारकबादी पेश की जानी चाहिए। गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.